آج سے دکانیں اور مارکیٹیں شام 6 بجے بند ہوں گی۔ شادی تقریبات پر مکمل پابندی۔ شادی ہالز بند، تاجروں اور میرج ہالز مالکان نے فیصلہ مسترد کر دیا۔ ملتان میں کرونا وائرس کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی۔ رات 12 بجے سے شادی ہالز بند کر دیے جائیں گے۔ مالکان اور ملازمین سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ مالکان نے شادی ہالز کو بند کرنے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی ہالز بند ہونے سے ورکرز کا نقصان ہوگا۔ ایس او پیز کے ساتھ ہم جو انڈور کے ایونٹس تھے وہ آؤٹ ڈور میں لمیٹڈ گیدرنگ کے ساتھ وہ کر رہے تھے، تو اس کے بعد جو ہے مکمل لاک ڈاؤن جو ہے وہ آؤٹ ڈور پر بھی اور انڈور میں بھی جو پابندی ہے، اس سے بالکل جو کاروبار ہیں وہ بند ہو چکے ہیں۔ شادی ہالز میں کام کرنے والے ورکرز بھی پریشان ہیں۔ کہتے ہیں پہلے روزگار نہیں، اوپر سے میرج ہال بند ہونے سے ان کی مشکلات مزید بڑھ جائیں گی۔ حکومت ریلیف دے۔ ذرا کاروبار سارے بند تھی گئے، شادی ہال بند گئے، اصل کتوں کھاؤں اگے اصل بخ مرتے پہ دوبارہ بخ مرے پہ کیا کرے۔ مالکان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ایس او پیز کے تحت میرج ہال کھولنے کی اجازت دے تاکہ اس شعبے سے وابستہ افراد کے معاشی قتل کو روکا جا سکے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔ ملتان میں سرکاری اور نجی پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی۔ کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی پر 15 سے زائد گاڑیاں بند، 50,000 روپے کا جرمانہ۔ 2 منی بس اڈے بھی سیل کر دیے گئے۔ شہر اولیو میں پبلک ٹرانسپورٹ پر پابندی کے فیصلے پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ میٹرو بس، ویڈا بس سروس کے ساتھ شہر میں چلنے والی ویگنوں کو بھی بند کر دیا گیا۔ سیکٹری آر ٹی اے نے جنرل بس سٹینڈ پر کارروائی کرتے ہوئے 15 سے زائد گاڑیوں کو بند کر دیا۔ بھرپور کریک ڈاؤن کیا ہے اور متعدد گاڑیوں کو بند کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہزاروں روپے کا جرمانہ بھی کیا ہے۔ مزید یہ کہ جو کرونا ایس او پیز کی عمل درآمد نہیں کر رہے ان ٹرانسپورٹروں کو ہم نے وارننگ کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ سٹینڈ کو سیلڈ بھی کر رہے ہیں، جرمانے بھی کر رہے ہیں۔ سیکٹری آر ٹی اے رانا محسن کا کہنا تھا کہ این سی او سی کی ہدایات پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کے لیے ٹرانسپورٹر سے رابطے میں ہیں۔ عوام سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ہمارا اس میں ساتھ دیں، کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد کریں تاکہ خود کو اور پاکستان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ جو گورنمنٹ کی 50% والی پالیسی ہے کہ انٹرسٹی میں، اس کو بھی ہم امپلیمنٹ کریں اور جو وائلیٹرز ہیں ان کے خلاف ہم بھرپور کارروائی بھی کریں ہیں۔ بسوں میں سماجی فاصلہ برقرار نہ رکھنے پر 50,000 روپے سے زائد کا جرمانہ کیا گیا، جبکہ 2 منی بس اڈوں کو سیل بھی کر دیا گیا۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ بہاولپور میں 10 سال کے بچوں میں کورونا تیزی سے پھیلنے لگا ہے۔ ایک سال کے دوران 226 بچے کورونا سے متاثر ہوئے۔ مارچ سے اب تک کورونا سے متاثرہ ہونے والے بچوں کی تعداد 37 ہو گئی ہے۔ اطہر لاشواری کی رپورٹ دیکھیے۔ ملک بھر کی طرح کرونا وائرس نے جہاں بڑی عمر کے لوگوں کو متاثر کیا، وہیں کم عمر بچے بھی اس موذی مرض سے نہیں بچ سکے۔ بہاولپور میں گزشتہ ایک سال کے دوران 10 سال تک کی عمر کے 226 بچے کورونا وائرس میں مبتلا ہوئے۔ 2020 سے شروع ہوا اور اب تک تقریباً 5,100 کچھ ٹوٹل پازیٹیو آ چکے ہیں۔ ان میں مختلف ایج گروپ ہے، کوئی بوڑھے بھی ہیں، کچھ جوان بھی ہیں، کچھ بچے بھی ہیں۔ اگر بچوں کی ہم بات کریں تو وہ تقریباً 226 آج تک پازیٹیو ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی بہاولپور کی رپورٹ کے مطابق صرف مارچ میں 37 بچوں میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جس کا مطلب ہے تیسری لہر کے دوران وائرس کا شکار ہونے والے بچوں میں اضافہ ہوا ہے۔ 1 مارچ سے تو اس میں 37 بچے ابھی تک آ چکے ہیں، لیکن تمام بچے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ تمام ایسمپٹومیٹک ہیں، کوئی ان میں سمٹم نہیں ہے، وہ اپنے گھروں پہ آئسولیٹ تھے۔ اور یہ وہ بچے ہیں جو کنٹیکٹ سیمپلنگ میں آئے ہیں۔ اگر کسی کا والد پازیٹیو ہوتا تو اس کے عوض جب ہم نے اس کی فیملی کے سیمپل لیے تو ان میں سے پازیٹیو آئے ہیں۔ ہیلتھ حکام کا کہنا ہے کہ زیادہ تر بچوں کو کورونا وائرس ان کے والدین یا گھر کے دیگر متاثرہ افراد سے لاحق ہوا۔ تاہم خوشائند بات یہ ہے کہ کوئی بھی متاثرہ بچہ تشویشناک حالت تک نہیں پہنچا۔ کیمرہ مین عارف چشتی کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ ملتان میٹروپولیٹن کارپوریشن آفس میں حکومتی اراکین کی تصاویر اتارنے کا معاملہ۔ ایگزیکٹو ممبر اوورسیز پاکستانی کمیشن محمد شیراز کی درخواست پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ تھانہ ممتاز آباد پولیس نے مقدمہ درج کیا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن آفس میں حکومتی اراکین کی تصاویر اتارنے کا معاملہ۔ ممتاز آباد پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ ایگزیکٹو ممبر اوورسیز پاکستانی کمیشن محمد شیراز کی درخواست پر مقدمہ درج ہوا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن آفس میں سابق ڈی سی نے دفتر الاٹ کیا۔ درخواست گزار کی جانب سے بتایا گیا 27 مارچ کو 50-60 افراد آفس میں داخل ہوئے۔ ایف آئی آر کا متن: ملتان میں گھسنے والے افراد نے توڑ پھوڑ کر کے کرسی سے اٹھنے کے لیے کہا۔ دفتر میں لگی قائدین کی تصاویر اتار دی گئیں۔ دفتر میں دوبارہ نہ گھسنے کے لیے کہا گیا ہے۔ واقعے کی ویڈیو بھی محفوظ ہے۔ ایف آئی آر کا متن سامنے آ چکا ہے۔ آپ یہ مناظر
स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से तस्वीर को उतारा जा रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ऑफिस में हुकूमती अरकान की तस्वीर उतारने का मामला। एग्जीक्यूटिव मेंबर ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मोहम्मद शिराज की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कोहे सलमान रेंज में सयाहत को फरोग दिया जाएगा। 10 करोड़ के 7 तरक्याती मंसूबों पर काम जल्द शुरू करने की हिदायत कर दी गई है। 34 करोड़ 20 लाख से पोर्टमंडरों में वाटर सप्लाई बहाल की जाएगी। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन डॉक्टर इशार अहमद की जेर सदारत कोहे सुलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ। चेयरमैन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी सरदार अहमद अली दरेशक, डायरेक्टर जनरल कोहे सुलमान डेवलपमेंट अथॉरिटी तारिक महमूद बुखारी, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब मोहम्मद अल्ताफ बलोच, डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रशीद, असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद अदील, एक्सियन लोकल गवर्नमेंट खुरम खान और दीगर ने शिरकत की। कमिश्नर ने कहा कि 10 करोड़ रुपए की लागत से कोहे सुलमान रेंज के दाखिली और खारजी मकामात कोयटा और बारथी रोड पर इस्तकबालिया और अलविदाई गेट्स नस्ब किए जाएंगे। जिरगा हॉल की तज़ीन और आइश, क्लॉक टावर की तनसीब और लाइब्रेरी इमारत को म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। डैम्स, झील की खूबसूरती, फातिमा जिन्ना पार्क की बेहतरी, पार्किंग, वॉकवे, गेजीबो की तंजीब समेत दीगर इकदाम भी किए जाएंगे। 5 करोड़ रुपए के फंड्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं। कमिश्नर ने कहा कि मंसूबों की तकमील के लिए 12 से 18 माह का वक्त दिया जाएगा। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाकों, मदीना कॉलोनी और निशात टाउन का सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गंदे पानी से ताफुन फैल चुका है। अहले इलाका को मुश्किलात का सामना है। मोहम्मद नदी मुगल की रिपोर्ट देखिए। खानेवाल के गुंजानाबाद इलाके, मदीना कॉलोनी और निशात टाउन के रिहायशियों का कहना है कि गुज़िश्ता 1 माह से सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गटर उबल रहे हैं। गलियों और सड़कों पर गंदा पानी जमा हो गया है। तो रफ्त में मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब म्यूनिसिपल कमेटी के सैनिटरी इंस्पेक्टर फरहान काजी का कहना है कि सीवरेज लाइन बंद है, मशीनरी दीगर इलाकों में काम कर रही है, बहुत जल्द मसला हल करेंगे। तमाम अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद नदीम मुगल, रोही न्यूज, खानेवाल। मुल्तान में सफाई की सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए अहम इजलास हुआ। पार्लियामेंटेरियन की मशावरत से अहम फैसले किए गए। सफाई कंपनी के लिए रेवेन्यू जनरेशन प्लान भी तैयार किया जाएगा। मुल्तान सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की जेर सदारत इजलास हुआ। मेंबरान सूबाई असम्बली वसीम खान बादोसई, जावेद अख्तर अंसारी, सबीन गुल और स्लिम लाबर, PTI सिटी के सदर इमरान डोगर, शाहिद मुजफ्फर, मलिक राउफ, राना शमशाद, MD वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, फखरुल इस्लाम डोगर और कंपनी के तमाम मैनेजर्स ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कंपनी के माली इस्तेहकाम के लिए आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा। रहीमगर खान में रोही की खबर पर एक्शन। इंतजामिया ने बंगला चक 142 टिब्बा के स्कूलों के बाहर पानी के तालाब खत्म करने के इकदाम शुरू कर दिए। रोही बना बंगला मंठार चक 142 टिब्बा के तलवा की आवाज, जहां दोनों स्कूलों के बाहर 4 माह से सीवरेज का पानी जमा है। रास्तों की बंदिश के बायस तलबा और तालिबात सीढ़ियों के जरिए स्कूल आने जाने पर मजबूर हैं। रोही की खबर पर डिप्टी कमिश्नर खुरम शहजाद ने कसूरवार जमींदार के खिलाफ कार्रवाई करने और सीवरेज मसले को हल करने की यकीन दहानी करवाई और हिदायत भी की गई। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के 15 महकमों के सेक्रेटरीज पंजाब के सेक्रेटरीज के मातहत काम करने का मामला। जनूबी पंजाब की सराय की पार्टियों ने कल से एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया। अमजद मलिक की रिपोर्ट देखिए। पंजाब सेक्रेटेरिएट के 15 महकमों के सेक्रेटरीज पंजाब के सेक्रेटरीज के मातहत काम कर दिए गए, जिस पर सराय की जमातों की जानिब से शदीद गुस्से का इजहार किया जा रहा है। सराइकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह राना फराज नून का कहना था कि जनूबी पंजाब की आवाम के साथ बड़ा जुल्म है। सेक्रेटेरिएट बनाने का वादा करके हमारे साथ धोखा किया गया। जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज को पंजाब के सेक्रेटरीज के मातहत करना इख्तियारात सलब करने के मुतरादिफ है। इख्तियारात को सलब कर लिया गया और वो तमाम दोबारा तख्त लाहौर के मातहत कर दिया गया, जिसको एक तरह से हम समझते हैं कि उस अपने ही किए गए फैसले पे भी हुकूमत ने विड्रॉ किया। हमारा सेक्रेटेरिएट हमारा मुतालबा नहीं था, हमारा मुतालबा मुकम्मल खुद मुख्तार आईनी फेडरेटिंग यूनिट था। राना फराज नून का मजीद कहना था कि कल से एहतजाजी तहरीक का आगाज करते हुए सैदा वाले बाईपास चौक पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। अगले मरहले में अराकीन असम्बली घरों के बाहर धरना दिया जाएगा। कल से हमारा भरपूर एहतजाज का आगाज हो रहा है। बाईपास चौक सैदा वाला पे कल 2 बजे हमने अपने तमाम कारकुनों को कॉल दी है। कल यहाँ से आगाज होगा और इस एहतजाजी तहरीक का सिलसिला बढ़ेगा और अगले मरहले में ऐवान जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदगान हैं, चाहे वो शाह महमूद कुरैशी हों या मिनिस्टर डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हों या जितने MPs हैं, उन सब के घरों के बाहर एहतजाजी धरने भी होंगे। इन्होंने मजीद कहा कि कल के एहतजाज में दीगर सराय की पार्टियों को भी मदऊ किया गया है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ अमजद मलिक, मुल्तान।
गल्ला मंडी मुल्तान के ताज रोड चौक शाह अब्बास के मकीनों के लिए अच्छी खबर है। गल्ला मंडी के लिए पार्किंग स्टैंड बनाने का फैसला कर लिया गया है। 1 माह तक काम भी शुरू कर दिया जाएगा। जुनैद अनवर की रिपोर्ट। गल्ला मंडी के ताजरों का पार्किंग का मसला हल होने के करीब है। चेयरमैन मार्केट कमेटी शेख ताहिर ने रोही को बताया कि ट्रैफिक के बहाव की वजह से पार्किंग स्टैंड जरूरी है। गल्ला मंडी और चौक शहबाज तक ट्रैफिक जाम रहती थी। पार्किंग स्टैंड बनने के बाद एक ही जगह गाड़ियां पार्क की जा सकेंगी। लोग साइकिलें, मोटरसाइकिलें, गाड़ियां खड़ी करते हैं, इससे भी काफी ट्रैफिक का दबाव बढ़ता है। तो हम इसको इंशाल्लाह मुकम्मल कर रहे हैं और ये साइकिल स्टैंड का आगाज कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसी मंथ में बाकायदा तौर पे काम शुरू होगा। उनका मजीद कहना था कि 1 माह में पार्किंग स्टैंड पर काम शुरू कर दिया जाएगा। पार्किंग स्टैंड गला स्टैंड मेन गेट या गुड्स अड्डे के पास बनाया जाएगा। है हमारे पास मेन गेट पर ही ज्यादातर जो मसला है स्टैंड की जरूरत है वो गल्ला मंडी मेन गेट पर है। तो मेन गेट पर ही हमने बनाया ताकि गल्ला मंडी में लोग ताजर कारें, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खड़ी कर ताकि गल्ला मंडी में बासानी जा सके। शेख ताहिर का कहना था कि मुल्तान की गल्ला मंडी जनूबी पंजाब की बेहतरीन और महफूज गल्ला मंडी है। कुछ अहम मसाइल है हल किया जा रहा है। कैमरामैन राना बिलाल के साथ जुनैद अनवर, मुल्तान। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती इदारे तो बहाल कर दिए गए, मगर मुल्तान जिला काउंसिल के अरकान ने ताहाल चार्ज नहीं संभाला। उन्होंने मुतालबा किया कि उन्हें इख्तियारात दिए जाएं ताकि आवाम के मसाइल हल कर सकें। ये रिपोर्ट देखिए। जिला कौंसल मुल्तान के अरकान ने ताहाल चार्ज न संभाला। मौजूदा सूरत हाल पर जिला कौंसिल के वाइस चेयरमैन मलिक सरफराज खोखर और यूसी 76 के चेयरमैन सईद असगर नकवी ने मुलाकात की। वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल मलिक सरफराज ने कहा कि चेयरमैन जिला कौंसिल दीवान अब्बास बुखारी से मुलाकात हुई थी। हमारा फैसला हुआ कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम चार्ज नहीं लेंगे। 22 माह बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया जिसकी हम भरपूर तायीद करते हैं। उम्मीद है 1-2 दिन तक आ जाएगा नोटिफिकेशन और इंशाअल्लाह जैसे पहले एक तरक्की का सिलसिला जारी था तो अब भी हम सारे मिलकर इंशाअल्लाह मुल्तान में और काम कराएंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन जूनियर कौंसिल नंबर 76 सैयद असगर नकवी ने कहा कि हुकूमत हमें नोटिफिकेशन और इख्तियारात दे। इख्तियारात ना मिले तो अवाम के मसाइल हल नहीं हो सकेंगे। जिला कौंसिल के 140 से ज्यादा मेंबरान नोटिफिकेशन के मुंतजिर हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि एज इट इज उसके ऊपर हमें ले गए हैं, तो उसके तहत जो यूनियन काउंसिल के फंड्स भी आते थे और ज़िला काउंसिल से भी हमें फंड मिलते थे और जिसके तहत हम जो इलाके की सफाई और बाकी मसाइल छोटे मोटे जो थे वो हम मसाइल हल करते थे। अगर वही सिचुएशन होगी तो इंशाल्लाह भरपूर तरीके से जो पहले भी कर रहे थे अब भी करेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों ने कहा कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमें जल्द इख्तियारात दे ताकि निचली सतह पर अवामी मसाइल हल किए जा सकें। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। शेख ज़ियाद अस्पताल रहीम यार खान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के इंतखाबात हुए। डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया 376 वोट लेकर सदर बन गए। आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट देखिए। शेख ज़ियाद अस्पताल रहीम यार खान में यंग डॉक्टर एसोसिएशन के इंतखाबात हुए। सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तौतुल पोलिंग का अमल जारी रहा। सदारत के लिए डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया और डॉक्टर चौधरी इम्तियाज अजमल के दरमियान मुकाबला हुआ। डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया 376 वोट लेकर कामयाब हुए, जबकि डॉक्टर चौधरी इम्तियाज अजमल ने 173 वोट हासिल किए। दोनों पार्टी ने बहुत स्मूथली और हम्बली इस इलेक्शन को कंडक्ट किया। इम्तियाज अजमल साहब ने जो है वो जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे उन्होंने 173 वोट्स लिए। आतिफ नवाज चांडिया साहब जो कि विनिंग कैंडिडेट हैं उन्होंने 376 वोट कास्ट किए। डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया ने कामयाबी पर अपने साथियों का शुक्रिया अदा किया। इलेक्शन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी ने इंटरेस्ट लिया है, कास्टिंग हुई है, वोट पड़े, हमें भी पड़े उन्हें भी पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह एक हैवी मार्जिन से हमारी कामयाबी हुई है। इसका मतलब है कम्युनिटी हम पे बिलीव करती है। सदर ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर अमजद अली और साबिक सदर वाईडीए डॉक्टर जुनैर आजम ने डॉक्टरों और मरीजों की फलाह बहबूद के अज़म का इजहार किया। वाईडीए के इलेक्शन में बड़े पुरअमन माहौल में कराए गए हैं और इंशाल्लाह पहले भी डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए काम करे थे और इंशाल्लाह आगे भी हम डॉक्टर्स कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। वाईडी के इलेक्शन हुए बड़े जो है पुरअमन माहौल में और बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन हुए, जिसमें आतिफ नवाज चांडिया एक भारी मार्जिन के साथ वाईडीए रहीम यार खान के नेक्स्ट सदर मुंतखब हुए। वाईडीए का सदर बनने पर मेंबर्स बाई असम्बली आमर नवाज चांडिया ने डॉक्टर आतिफ नवाज चांडिया को मुबारकबाद दी और जीत की खुशी में केक भी काटा। कैमरामैन अनवर सवेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। रहीम यार खान में पेस्टिसाइड्स कंपनीज एसोसिएशन के अहदेदारों की तकरीब हलफ बर्दारी हुई। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी उशरो ज़कात चौधरी मोहम्मद शफीक ने हलफ लिया। सदर पीसीपी ए अब्दुल सत्तार अहमद, जनरल सेक्रेटरी राव शाहिद और एग्जीक्यूटिव मेंबरान चौधरी आसिफ मजीद
اور میاں حماد احمد نے بھی شرکت کی۔ حامد عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ پیسٹی سائڈز کمپنی ایسوسی ایشن کے نومنتخب صدر عبدالرؤف، جنرل سیکرٹری محمد ارشد گل، نائب صدر جمیل تبسم، فنانس سیکرٹری رانا محمد اعجاز، ایگزیکٹو ممبران محمد عباس سندھو، عتیق الرحمان، چودھری ریاض اور احمد الطاف نے حلف اٹھا لیا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ پیسٹی سائڈ کمپنی ایسوسی ایشن کے منشور کا پابند رہوں گا۔ صوبائی پارلیمانی سیکرٹری چودھری محمد شفیق کا کہنا تھا کہ زمیندار مضبوط ہوگا تو صنعتیں لگیں گی اور ملک ترقی کرے گا۔ میں تو ریکویسٹ یہ کروں گا کہ زمیندار اللہ مضبوط کرے گا، تاجر مضبوط ہوئے گا تو سارا ملک ترقی کرے گا۔ پیٹرن ان چیف پی سی اے میاں عمر شہباز کا کہنا تھا کہ کپاس کے بحران کی اصل وجہ ملٹی کراپ ہے، لیکن برے حالات کی ذمہ داری سیڈز اور پیسٹی سائڈز کمپنیوں پر ڈال دی گئی ہے۔ جو اس وقت پھیلی ہوئی ہے جس کووڈ-19 کرونا، جو اس پہ بھی ہمیں اپنے اہل خانہ کو اور پورے پاکستان کو، مسلمانوں کو، بلکہ میں تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھا۔ عہدیداروں نے زراعت کے فروغ، کمپنیز کے مسائل کے حل اور جدید زراعت کو کسانوں سے متعارف کرانے کے لاہے عمل پر کام کرنے کا اعادہ کیا۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی رحیمیہ خان۔ ڈسٹرکٹ جیل رحیم یار خان کی قیدیوں کی بھی سنی گئی۔ روایتی ناشتے سے چھٹکارا مل گیا۔ سفید چنے، کالے چنے، آلو کی بھجیا اور سوجی کا حلوہ ناشتے میں دیا جائے گا۔ عاصم صدیق کی رپورٹ دیکھیے۔ اب قیدیوں کو ناشتے میں چائے روٹی کے ساتھ سفید چنے، کالے چنے، آلو کی بھجیا اور سوجی کا حلوہ بھی ملے گا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ سید بابر علی کا کہنا ہے کہ جیل اسیران کو بہترین اور حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق کھانا مہیا کیا جاتا ہے۔ صبح سے ان کو مختلف، جیسے ہم اپنے گھروں میں ناشتہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے روٹی موجود ہے، چنے موجود ہیں، کالے چنے، سفید چنے، پھر آلو کی بھجیا۔ سنڈے والے دن ان کے لیے سوجی کا حلوہ تیار کیا جاتا ہے اور ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ قیدی چاہے جرم کر کے ہے لیکن ہے تو انسان۔ قیدیوں کو سوموار اور جمعرات کو آلو کی بھجیا، منگل اور جمعرات کو سفید چنے، بدھ اور ہفتہ کو کالے چنے اور اتوار کو سوجی کا حلوہ مل رہا ہے۔ کیمرامین انور سویل کے ساتھ عاصم صدیق، روہی رحیم یار خان۔ ملتان میں سٹی ٹریفک پولیس کی کورونا SOPs پر عمل درآمد کی مہم جاری ہے۔ چنگی نمبر 9 پر ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کی جانب سے موٹر سائیکل یوزرز میں فری ماسک تقسیم کیے گئے۔ سردار علی خان کی رپورٹ دیکھیے۔ کورونا کی SOP کے مطابق ماسک کا ضرور استعمال کریں۔ تمام سلو موونگ ایسا چلنے والی گاڑیاں اور موٹر سائیکل یہ روڈ کی بائیں سائڈ پر ڈرائیو کریں۔ سٹی ٹریفک پولیس ملتان کی جانب سے کرونا وائرس کی تیسری لہر کے بعد SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے آگاہی مہم کا سلسلہ جاری ہے۔ چنگی نمبر 9 پر ٹریفک ایجوکیشن یونٹ کے زیر اہتمام لین لائن کے حوالے سے روڈ یوزر کو آگاہی دی گئی، جبکہ شہریوں میں ٹریفک قوانین کے حوالے سے پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ یہ ایک اچھے اقدام ہے حکومت کی طرف سے بھی اور پنجاب پولیس کی طرف سے بھی ایسا اقدام کرنے چاہیے کیونکہ عوام کے اندر آگاہی کی کمی ہے یہاں، اسی وجہ سے یہ اقدام بر وقت کرنے چاہیے کہ حادثات سے بچا جا سکے۔ ماڈل روڈ پر روڈ یوزر کو فری ماسک پہنائے گئے اور ٹریفک رولز کے حوالے سے لیکچر بھی دیا۔ ان لوگوں نے ماسک کا استعمال نہیں کیا، یہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے ان کو ماسک پہنائیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس ماسک نہیں ہوتا، سٹی ٹریفک پولیس ملتان ان کو اپنی طرف سے ماسک پہناتی ہے تاکہ ان کی زندگیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ٹریفک اہلکار منیر خالد کا کہنا تھا کہ ٹریفک رولز کی پاسداری کرنا ہر شہری کا بنیادی فرض ہے۔ کورونا SOPs پر حقیقی معنوں پر عمل درآمد کر کے اس وبا سے بچا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین عبدالرحمان کے ساتھ سردار علی خان، ملتان۔